बिहार असम्बली इंतखाबात माह अक्टूबर में मुनक्किद हो रहे और शहर हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी के गटैया की सदारत में खैरताबाद में एक अहम इजलास पार्टी कायदीन MP MLA इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के साथ मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कई मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। जी सब बात करिए सब कादरी साहब। देखिए, ये बहुत अफसोस का मुकाम है इस वक्त हम नवाब काजिम अली खान साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के, उनकी हालत 40 दिन तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा हो चुकी है। बता रहे थे कि उन्हीं की वजह से आज पार्टी एक मुकाम पर आई थी, तो ये बहुत अफसोस हो रहा है कि उनकी बात सुन के, और हमें मौका भी नहीं मिल रहा है कि उनके पास जाके कम से कम उनकी शक्ल देख सके, उनसे मुलाकात कर सके। तो ये अल्लाह ताला से हम लोग ये सब मिलकर दुआ करेंगे कि भाई वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने काम पर वापस आ जाए, अपने इसके ऊपर। तो और दूसरी बात ये है, अब रही बात पार्टी की, देखिए पार्टी का मसला क्या है। अब आप तो गटैया साहब तो इसके अंदर पार्टी फाउंडर है, अहमद हुसैन साहब पार्टी फाउंडर है। अब ये लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि भाई ये किस तरह से इस पार्टी को लेके जाना है। अब उसके बाद नागराज साहब भी तकरीबन काफ़ी सीनियर आदमी है और बहुत हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। नहीं आप एक्सपीरियंस रखते हैं सब इसके अंदर, हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस रखने वाले हैं। तो इस पार्टी को किस अंदाज से ले जाया जाए, तो ये हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए, अब ये सब मिलके, अभी एक आदमी के कहने से तो नहीं होता, सब मिलके हम मिलके इस चीज़ को, इस पार्टी को कैसा जिंदा रखना चाहिए। तो ये इसके लिए कुछ और वक्त देंगे, फिर इससे बाद में भी कुछ और मीटिंग रखेंगे तो मुनासिब रहेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्टी को जिंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि इतने साल से जब पार्टी चल रही है तो इसको छोड़ तो नहीं सकते। अब रही बात फंडिंग का, जो इस पार्टी को चलाने के लिए फंड की बात, अभी नागराज साहब भी ये बात बताए हैं, तो उसके लिए देखिए पार्टी के मेंबर्स जो है, अब नवाब साहब तो इतने साल तक खर्च करें, अब वो फिर आगे उन्हें खर्च करेंगे नहीं खर्च करेंगे पता नहीं है इसका। तो इसको जिंदा रखने के लिए हम सबको इसके लिए कुछ ताउन करना चाहिए आगे आके, यानी तो कोई एक रास्ता निकालना चाहिए कि इस पार्टी को कैसा चलाएगा। ठीक है सर। नमस्कार, ना पेर नागराजु, अंबेडकर నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆల్ ఇండియా పార్టీ ఇది గత 20 సంవత్సరాల నుంచి మన దేశమంతా ప్రజలందరికీ సేవలు చేస్తూ ఈ పార్టీ మొహమ్మద్ కాజిం అలీ ఖాన్ సాబ్ స్థాపించింది. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కూడా వారే. వారు కొంచెం బెడ్ రీడెన్ అంటే కొంచెం హాస్పిటల్లో గత 80 రోజుల నుంచి ఉన్నారు. దాని గురించి వారి గురించి మేమందరూ వారికి తొందరగా ఇంటికి రావాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఈరోజు ఈ మీటింగ్ జరుపుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో మా పార్టీ సభ్యులందరూ ఎవరైతే లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్లో MP కింద MLA కింద నిలబడ్డారో వారు, తర్వాత మీ అందరికీ మా తరపున సూచనీయం ఏంటంటే, ఆంధ్ర ప్రెసిడెంట్ మిస్టర్ పుల్లయ్య గారు ఈ కరోనా బారిన పడి ఒక 1 month బ్యాక్ పరంపదించారు. దానికి వీఆర్ సారీ. వారందరూ ప్రజలందరూ మా అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ తరపున వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ మనశ్శాంతి ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ సంతాప సభ కూడా జరిపాము. ఏదైతే ఈరోజు ఇక్కడ ఖైరతాబాద్లో మా ఆఫీస్లో జరిగిన ఈ సభకి అందరూ విచ్చేశారు. మా కాజిం అలీ ఖాన్ సాబ్
తొందరగా కోలుకుని అప్పటి వరకు ఏదో బాగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కింద పార్టీ విధులు నిర్వహించటానికి, ఏదో పార్టీ కూర్చోటానికి ఎవరు రాలేదు ఇక్కడ, ఏది చేయటానికి ఏదైతే 2 నెలల నుంచి లేదు. మాకు ముందర బీహార్ నుంచి, తర్వాత మన హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కూడా మా తరపున, మా పార్టీ తరపున అందరం కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. వారందరికీ మీ అందరి సహకారం, మీ ప్రజలందరూ మా అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ చేసి మా అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తారని. గౌరవనీయులైన యాక్టివ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఎన్నుకున్నది చూపించారన్నారు. ఆధ్వర్యంలో ఈ అంబేద్కర్ కాంగ్రెస్ మన పార్టీ ఎట్లా డెవలప్ కావాలి, ఏం కావాలి అని దాన్ని చర్చించడము. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ కాన్వెల్ గారు చాలా ఆరోగ్యాన్ని రక్షించి పోయింది. కాబట్టి అతను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాడు. కాబట్టి అతనికి ఆరోగ్య అవసరాలు ఇవ్వాలని దేవుని ప్రార్థిస్తూ అతను తొందరగా కోలుకొని మన పార్టీని డెవలప్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. తర్వాత ఈ మధ్యనే బీహార్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. వాళ్ళకు కూడా ఏ పార్టీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే కాశ్మీర్ ఖాన్ గారి ఆరోగ్యం క్షీణించింది. కాబట్టి మనం ముందుకు పోవాలి, మన కార్యకర్తలు ముందుకు రావాలని మీతో ప్రార్థించారు. ఇంకోటి అంటే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ మన హైదరాబాద్లో వచ్చినాయి. ఆ ఎలక్షన్ కూడా మనం ఎట్లా చేయాలి, ఏం సంగతి, ఒక ఫామ్ ద్వారా అందరి సహాయ సహకారంతో మనము ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ను, తర్వాత తమిళనాడు ఎలక్షన్ కూడా వస్తున్నాయి. తర్వాత పాండిచేరి కూడా ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి తొందరగా కాశ్మీర్ గారు కోరుకోవాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నా. అతను వచ్చేది ఉంటే మనం కూడా అందరు కలిసికట్టుగా ఉండి మన పార్టీ లోపల ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలను దృష్టిలో పెడదాం. సాధ్యమైన మట్టుకు మన ఎమ్మెల్యే ఎంపీలుగా గెలవాలని మీతో మనవి చేస్తున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. జై భీమ్, జై భారత్.